صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبة وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع
أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل الجنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا صدق الله العظيم. فعسى ربي أن يؤتيني خير من جنتك ويرسل عليها بركاتا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غيرا فلا تستطيع له ضربا وهو يحيط بمثله فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. Al-Kahfi ayat 23. Sebetulnya ayat 22 bagusnya. 22. Sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum. Jadi orang Yahudi pada saat itu menanyakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad tentang berapa lama Sahibul Kahfi itu berada di dalam goa. Terus Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu suruh nanya balik sama orang Yahudi itu, coba ya Muhammad, engkau tanyakan berapa orang yang ada di dalam goa itu. Yang dikatakan Sahibul Kahfi itu ada berapa orang. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum. Orang Yahudi itu mengatakan bahwa sahabat Kahfi, Sahibul Kahfi itu jumlahnya 3 orang, 4 beserta anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang juga bilang 5
sadisuhum kalbuhum, 6 beserta anjingnya. Rajmam bil ghaib, rajmam, rojim, rojam, lempar, bil ghaib dengan gaib. Maksudnya rajmam bil ghaib ini apa? Mereka melemparkan kata-katanya itu hanya sebatas bohong, ketidaktahuan saja, cuma mereka-reka saja. Gaib itu tidak nyata, cuma mengira-ngira saja. Jadi apa yang mereka katakan itu rajmam bil ghaib, hanya lemparan kata yang mengira-ngira. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, ini yang benar. Dan mereka berkata sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, sahabat Kahfi itu berjumlah 7, wa thaminuhum kalbuhum, 8, dan 8 dengan anjingnya. Kul, katakan ya Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan ya Muhammad bahwa Tuhanku yang lebih mengetahui tentang sahabat Kahfi itu, ma ya'lamuhum illa qalil, dan apa yang engkau ketahui semua itu hanya sedikit. Fala tumari bihim illa mira'an dhahirau wala tastafti fihim minhum ahada. Jadi kalau kita nanya ke bukan ahlinya, bisa amburadul, bisa bahaya. Padahal mereka itu wala tastafti fihim minhum ahada, tidak ada yang mengetahui satupun. Jadi sahabat Kahfi itu ada 7, 8 beserta anjingnya. Jadi sahabat Kahfi itu 7, 8 beserta anjingnya. Telah diterangkan kemarin bahwa anjingnya Shahibul Kahfi itu bedanya dengan anjing lainnya adalah ada di lidahnya. Kalau lidahnya anjing pada umumnya waktu lapar maupun waktu kenyang tetap menjulurkan lidahnya, sedangkan anjingnya Shahibul Kahfi itu tidak. Karena apa? Karena anjingnya Shahibul Kahfi itu ada di goa. Maknanya anjing apa? Anjing dengan kebiasaan menjulurkan lidahnya menandakan bahwa, melambangkan bahwa orang yang selalu mencibir atau merendahkan orang lain. Jadi lidahnya anjing yang dijulurkan itu lambang untuk menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, mencibir. Coba sampai julurkan lidahnya. Jadi menganggap remeh orang lain, itu makna kalau duhum anjing. Apakah setiap manusia ada? Ada apa itu Pak? Ada sifat anjingnya. Ada sifat anjingnya. Kalau kita di dalam hati ada sifat merendahkan orang lain, mencibir orang lain, menghinakan orang lain, menandakan kita mempunyai sifat anjing pada umumnya. Paham tak ini? Paham ya? Terus sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Jadi sahabat Kahfi itu ada 7. Ada 7. Jadi sahabat Kahfi itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi harus dijaga, jangan sampai penglihatan kita itu merendahkan orang lain.
Jangan sampai pendengaran kita itu digunakan untuk mencari informasi tentang kelemahan, kejelekan orang lain. Dan jangan sampai penciuman kita itu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan sampai mulut kita dipergunakan untuk membicarakan kejelekan orang lain. Jadi ada 7. Jadi sahabat Kahfi itu 7. Sedangkan Kahfi itu gua itu adalah mulut kita, kerongkongan kita. Jadi sahabatnya kerongkongan yaitu yang dekat, sahabat karib namanya. Jadi ada 7. Jangan sampai sifat anjing, sifat binatang yang tatkala mengalahkan lawannya, mencabik-cabik musuhnya, dia merasa puas, merasa senang. Jangan sampai ada sifat anjing di dalam tubuh, di dalam jiwa kita. Jangan sampai. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan ya Muhammad bahwa Allah yang maha mengetahui. Sampai sadar enggak punya itu, punya sahabat itu. Sampai itu pergunakan setiap hari. Baca indra. Fala tumari fihim illa mira'an dhahiran. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan kecuali berbantah-bantahan tentang masalah bab dohir. Kalau bab batin nggak boleh, bab yang gaib nggak boleh kita berbantah-bantahan. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan jangan tanyakan tentang sahabat 7 itu, karena tidak ada yang tahu di antara mereka satupun dari antara mereka satupun itu nggak ada yang tahu. Orang-orang Yahudi itu nggak ada yang tahu kalau ditanya tentang sahabat Kahfi. Ditanya ini ditanya tentang ada 7, padahal 4 sebetulnya. Hakikatnya 4 tapi tempatnya 7. Melihatnya 1 tapi alatnya 2. Mendengarnya 1 tapi alatnya 2. Menciumnya 1 tapi alat lubangnya 2. Berbicaranya 1 yang memang alatnya 1. Semua total ada 7. Itu yang dinamakan Sohibul Kahfi. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jadi jangan sekali-sekali engkau ya Muhammad mengatakan kepastian di esok pagi. Jadi nggak boleh kita tatkala kita jadian besok atau kita diundang sama seseorang besok kita memastikan ya aku besok datang, langsung memastikan. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan izin dari Allah. Maksudnya gimana Pak? Katakan kalau kita mau janjian besok jam 8, jam 7, kasih di depannya itu insya Allah besok aku akan datang. Insya Allah. Beda kalau yang di zamannya Kanjeng Nabi yang diajarkan kepada sahabatnya itu insya Allahnya itu 99% datang. Tapi kalau di sekarang, zaman sekarang, insya Allah itu 99% tidak datang. Wa dzkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Tuhanmu ya Muhammad idza nasita, tatkala kamu lupa. Jadi kalau kita lupa kepada Allah 1 detik pun, kita cepat-cepat mengingat Allah kembali. Satu saat kita lupa, ingat Allah kembali. Di dalam sholat kadang seperti itu, kita lupa sama Allah, cepat-cepat kembali. Cepat disusul, ingat langsung berzikir. Lupa langsung kita berzikir. Ya Allah kok aku lupa. Qul
Wa qul asa ayyahdini rabbi la aqrabu min hadza rasada. Wa qul asa, dan katakan ya Muhammad, asa itu mudah-mudahan, ada pengharapan. Tapi kalau di Thariqah itu adalah sebuah kepastian. Ayyahdiyani Rabbi, bahwa Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang selalu berzikir kepadanya. Jadi kalau kita terus berzikir kepada Allah, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, kita terus berzikir kepada Allah terus menerus, namanya sholatun daimun, sholat daim. Kalau orang sudah berzikir terus menerus, sholat terus menerus tanpa putus, itu namanya sholat daim. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi. Ayyahdiyani rabbi, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah. Li aqraba min hadza rasada, karena dengan kita niatnya aqrab, mendekat kepada Allah dengan cara itu, dengan cara berzikir itu, rasada, maka Allah akan menyempurnakan zikir kita. Tambah dekat kita sama Allah, akan sempurna nanti kedekatan kita dengan Allah. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Dan sahabat Kahfi tadi, fi kahfihim, tinggal di dalam gua 300 sinina, 300 tahun. Di dalam gua 300 tahun. Mas Anggit aja 3 hari udah bosen ya. Wasdadu tis'a, dan ditambah 9 hari, maksudnya 309 hari ini perhitungan qamariyah. Qulillahu a'lamu bima labithu, katakan ya Muhammad, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. Lahu ghaibus samawati wal ard, dan milik Allah ghaib, yang gaib, yang tersembunyi, as-samawati, yang di langit, wal ardi, dan di bumi. Abshir bihi wa asmi. Jadi Allah itu maha melihat, wa asmi, maha mendengar. Jadi penglihatannya Allah itu sangat jelas. Pendengarannya Allah juga sangat jelas, tajam. Penglihatannya Allah sama pendengarannya tajam. Malahum min dunihi min wali, dan tidak ada satupun yang bisa menjadi wali. Jadi wali itu maksudnya berlindung selain Allah, wala yusriku fi hukmihi ahada, dan jangan kita sekali-sekali syirik kepada Allah. Fi hukmihi ahada, dalam memutuskan suatu hal. Tak boleh kita itu menganyulnya. Apa itu? Mendahului Allah. Makanya kita jangan sekali-sekali kalau berjanji langsung memastikan. Atau kadang ada seorang yang menanyakan tentang hari esok, apa namanya itu, ramal, memastikan kamu besok begini, itu mendahului Allah. Wala yusrik, tak boleh syirik, itu mensyirikan Allah, tak boleh. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacakan, tilawahkan apa uhiya ilaika, apa yang kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, min kitabi rabbik, yaitu dari kitabnya Allah, kitab Tuhanmu, yaitu kitab Al-Quran. La mubaddil kalimati, dan tidak akan bisa merubah kalimat Allah itu tetap. Ketetapannya Allah itu tetap. Berarti kalau masalah takdir, yang mengatakan
urusan takdir, ketetapannya Allah itu namanya Al-Quranul tidak bisa berubah. Al-Quranul Mubin. Walan tajida min dunihi multahada. Tidak ada tempat lagi untuk kita berlindung kecuali kepada Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsaka. Ini sudah keluar dari ini ya, dari bab Shu'aibul Kahfi. Jadi Shu'aibul Kahfi itu melambangkan sebuah pemuda yang semangat dalam berdakwah. Kalau memang mengancam jiwanya pada suatu tempat itu, kita itu harus hijrah, harus menghindari dulu. Hijrahnya Shu'aibul Kahfi itu ke dalam goa. Maksudnya apa? Hijrahnya itu seorang pemuda itu ke dalam goa itu maksudnya kita jangan terlalu banyak ngomong, banyak diam saja, banyak zikir aja, diam, tutup goanya, tak sebanyak ngomong, zikir tok aja, daimnya dipakai terus. Wasbir nafsaka, maka bersabarlah engkau ya Muhammad ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang bermohon kepada Allah, kepada Tuhannya, bil ghadati wal 'asyi, tatkala pagi maupun petang, yuriduna wajha, dengan mengharapkan ridho dari Allah. Maksudnya turiduna wajhahu, dengan mengharapkan bisa berjumpa dengan Allah, bertatap muka. Wajah kita ini wajjatu wajhiyah, jadi berhadap-hadapan. Kalau ingin curhat sama Allah harus ketemu sama Allah, berhadap-hadapan. Wala ta'du aynaka anhum, dan jangan engkau balikkan aynaka anhum, kedua matamu, turidu zinatal hayatid dunya, kepada zinatal hayatid dunya, kepada perhiasan di dunia. Jadi jangan sampai kita itu dikalahkan oleh perhiasan dunia. Jadi kita mau menghadap Allah karena diperintahkan oleh Allah, wattabi'u bisabri wasshalah. Kalau kamu minta tolong kepadaku maka bersabarlah dan dirikan sholat. Kalau sholat berarti yuriduna wajha, jadi perjumpaan dengan Allah. Jadi kalau udah berjumpa dengan Allah berarti diridhoi sama Allah. Wala tuti, dan jangan engkau ikuti man orang alfalna qalbahu, yang dilupakan hatinya andikrina, dari mengingat Allah. Jadi orang yang tidak berzikir kepada Allah jangan kita ikuti. Bahkan di surat apa itu, kalau kita tidak tahu dalam suatu hal suruh nanya pada ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum ta'lamun, maka bertanyalah pada ahli zikir. Jadi dia seorang alim yang ahli zikir, yang hatinya tidak lepas, tidak alfalna, tidak dilalaikan dari mengingat Allah. Wattaba'a hawahu, dan jangan sekali-sekali kita mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta,
Kalau tidak ingin amruhu, kalau tidak ingin apa yang kita usahakan, apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan, furuto itu kalau diibaratkan anggur, furuto itu kita pegang tangkainya tapi anggurnya jatuh, rontok. Kalau sampean juga, kalau di Madura itu ada buah juwet namanya. Kalau sampean pegang rantainya tapi juwetnya jatuh, itu namanya furuto. Furuto itu tujuannya sampean, cita-citanya sampean, yang sampean bangun, yang sampean usahakan, yang sampean perjuangkan. Kalau sampean mengikuti orang yang dilupakan oleh Allah, dilalaikan oleh Allah dalam mengingat Allah, tidak pernah berzikir lah kasarnya, dan mengikuti hawa nafsunya, maka apa yang sampai cita-citakan, apa yang sampai bangun, apa yang sampai usahakan akan rontok, akan tidak tercapai. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu ingat kepada Allah, tidak dilupakan sama Allah, dan setiap apa yang kita putuskan kita tidak mengikuti hawa nafsu. Makanya bertanyalah, fasalu ala dzikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya maksudnya ahli ilmu dan ahli zikir kepada Allah kalau kita tidak mengetahuinya, supaya apa-apa yang kita cita-citakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita bangun, apa yang kita perjuangkan akan diistijabah dan akan sukses dari dunia sampai akhirat. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya